I think we have determined the value of VDC, which is Vm upon pi, and IDC for half wave rectifier, which is Im upon pi, where Im means Vm upon RL, where Im means Vm upon RL, where RL is the load resistance. Correct? So this formula we have already derived. This is for half wave rectifier. Now I think I should not draw the circuit again and again, because I have already given you the idea of half wave rectifier. There is a diode. This is the transformer secondary, and this one is transformer primary. Primary number of turns are larger than secondary. So it is a step down transformer. This is AC mains. AC mains means MSCB's power supply. That is 230 volt, 50 hertz. 230 volt AC, 50 hertz. Correct? And this is the load, RL. This is the diode. This is the P side of the diode, and this is the N side of the diode. Okay. So we have already seen this operation of this circuit of a half wave rectifier. That during positive half cycle, upper terminal of the secondary will be positive, lower terminal will be negative. In that case, the positive gets connected to P side and negative gets connected to N side. So it makes a forward bias PN junction. And so the current flows through the diode and the load, okay, in a circular manner from positive to negative. During negative half cycle, upper terminal will be negative and lower terminal will be positive. In that case, negative gets connected to P and positive gets connected to N. This is a reverse biased condition for the diode. Okay, so the diode is reverse biased. Reverse bias means it will not carry the current. It will not conduct the current. So it remains in the off state. So during the off state, there is no current flow, and therefore there is no voltage across the load RL. So what you observe here, this is VDC. You observe this half cycle, but there is no half cycle, negative half cycle. Only positive half cycles will appear. Okay, during negative half cycle, the voltage will be 0 across the load because the diode is not going to conduct during the negative half cycle. So this type of waveforms you get. Okay, if you find the average of this average value, then average value you observe it to be Vm upon pi. Okay, how this value has come, that we have already derived the equation. We have already derived the equation for that. Correct? So I think it is. I should not repeat the equation again and again.
So this is what we have studied up till now. Now next part of this is ripple factor. Next part of this is ripple factor. What is mean by ripple factor? Okay, what is mean by ripple first of? Ripple ला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? तरंग. तरंग म्हणतो किंवा त्याला लाटा म्हणतो आपण. हे तरंग आहे. ठीक आहे. तर समजा मी बीकर घेतला पाण्याचं, त्यामध्ये पाणी आहे, तर वरच्या बाजूला तुम्हाला असे तरंग दिसतात, खाली वॉटर स्टेबल असतं जवळ. ठीक आहे. तर ह्या वरच्या पार्टला रिपल म्हटलं. दिस इज रिपल. करेक्ट. तर ते रिपल फॅक्टरचा अर्थ काय? हाऊ मच रिपल इज प्रेझेंट, how much ripple is present in the output DC voltage, in the output DC voltage, that is called as the ripple factor. Okay, so in terms of voltage, I will say V ripple divided by VDC. This is nothing but the ripple factor, and that is designated as small r. This is nothing but a ripple factor. V ripple upon VDC. Correct? So normally AC voltage is given in, this is AC, correct? This ripple is AC. It is AC. I have told you that ripple voltage is normally given in RMS value. So ripple voltage will be VR RMS. VR stands for ripple voltage and RMS stands for RMS value of that ripple voltage. Correct? What is RMS value? That also I have discussed thoroughly. Root mean square value. Correct? So this is the important formula for us. This is the important formula for us. Correct? So in the tank, what you see? At the bottom you see DC. This is stable water. Steady or stable. This is called as DC part. And वर जे तरंग येत आहेत अशा, that is a moving water. Correct? ते तरंग जे आहेत त्या AC. So AC plus this stable DC. This is your VDC. This is your nothing but VDC. Okay. आता आपल्याला डीसी म्हणजे प्युअर डीसी कशाला म्हणतो आपण? अगदी सरळ लाईन आली पाहिजे. या बिकर मधलं पाणी हल्लंच नाही अगदी पूर्णपणे, एकच राहिलं पाणी. तर हे स्टेबल झालं. दिस इज स्टेबल. करेक्ट. दिस इज स्टेबल डीसी. हलत नाही, हे स्टेबल राहतो पाणी. हे झालं प्युअर डीसी. म्हणायचं प्युअर डीसी. आणि जर वर त्याच्या फ्लक्च्युएशन्स असतील, एसी असेल, तर हे रिपल लावा त्याच्यामध्ये. दिस इज रिपल. सो इन प्युअर डीसी रिपल इज झिरो. रिपल इज झिरो. तर आपल्याला प्युअर डीसी कडे जायचं, याचा अर्थ काय पाहिजे? दिस रिपल व्होल्टेज शुड बिकम झिरो. आता हे जर झिरो कडे आपण, if V ripple is tending towards zero, if V ripple जर tending towards zero होत असेल, then R is also tending towards zero naturally. याचा अर्थ रिपल फॅक्टर झिरो कडे टेंड करतोय. जेवढे रिपल कमी तेवढं डीसी व्होल्टेज चांगलं, प्युअर डीसी कडे चाललो आपण. ठीक आहे. ऍज आर टेंड टुवर्ड्स झिरो, वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्युअर डीसी व्होल्टेज. आलं लक्षात? तर रिपल फॅक्टर महत्वाचं काय? रिपल फॅक्टर सांगतोय आपल्याला की नेमकं त्याच्यामध्ये एसी किती आणि डीसी किती. जेवढं एसी जास्त तेवढा रिपल फॅक्टर जास्त. जेवढं एसी म्हणजे रिपल कमी तेवढं रिपल फॅक्टर कमी.
ठीक आहे. एसी वाढलं की रिपल फॅक्टर वाढणार, एसी कमी झाला की रिपल फॅक्टर पण कमी होणार. दिस इज व्हॉट वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड. सो दिस इज रिपल फॅक्टर. Okay, now I want to determine the value of that ripple factor or formula for that ripple factor. I already told you what is ripple factor. Ripple factor R is VR RMS upon VDC. Now, as you know, we have two components. One is ripple म्हणजे AC pure AC component, correct? VR RMS is pure AC component, and VDC is pure DC component. वरची तरंग म्हणजे प्युअर एसी आणि खालचं जे स्टेबल पार्ट आहे तो प्युअर डीसी. ठीक आहे. तर आपल्याला दोन वेक्टर्स मिळेल. एक एसी वेक्टर आहे व्हीएसी किंवा याला मी VRRMS म्हणतो, आणि हा दुसरा वेक्टर आहे तो VDC. दोन वेक्टर आपल्याला मिळाले. याच्यापासून आपल्याला एक तिसरा वेक्टर मिळाला आपल्याला, करेक्ट. त्याला काय म्हणतो आपण? डायगोनल वेक्टर. ठीक आहे. डायगोनल वेक्टर म्हणजे ह्याच्यामध्ये एसी आणि डीसी, कारण आपल्याला माहिती आहे आपल्या हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या आउटपुट मध्ये एसी पण आहे आणि डीसी पण आहे. तर ह्या डायगोनल वेक्टर मध्ये दोन्ही कॉम्पोनंट्स आले. एसी कॉम्पोनंट पण थोडासा आला आणि डीसी कॉम्पोनंट पण थोडासा आला. करेक्ट. So this is VRRM. Okay, and this component, हा डायगोनल कॉम्पोनंट जो आहे त्याला आपण VRMS म्हणतो. VRRMS वेगळं आणि VRMS वेगळं. VRRMS म्हणजे प्युअर एसी कॉम्पोनंटचा आरएमएस व्हॅल्यू, आणि VRMS म्हणजे एसी प्लस डीसी या दोघांची कंबाईंड व्हॅल्यू म्हणजे VRMS त्याला आपण म्हणतो. ओके. So from the formula, if you are using Pythagoras theorem, what do you see? VRMS square is equal to VRRMS square plus VDC square. साधा पायथागोरस थेरम आपण वापरलेला आहे. ठीक आहे. आता मी इथं काय करतो? VRMS लिहितो. VRMS स्क्वेअर होल डिवाइडेड बाय VDC स्क्वेअर. दोन्हीकडे डिवाइड करतो, दोन्ही बाजूला. VRRMS स्क्वेअर डिवाइड बाय VDC स्क्वेअर प्लस VDC स्क्वेअर डिवाइड बाय VDC स्क्वेअर. करेक्ट. तर आता तुम्हाला काय मिळणार इथे? दिस इज कॅन्सलिंग, दिस आय गेट एज 1. करेक्ट. व्हॉट इज VRMS अपॉन VDC? याला काय म्हटलेलं आहे आपण? आर म्हटलेलं आहे. याचा अर्थ इथं काय येणार व्हॅल्यू? आर स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू VRMS स्क्वेअर अपॉन VDC स्क्वेअर. Therefore, R square is equal to VRMS square upon VDC square minus 1. And therefore R is equal to, आता R ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. R is equal to under root VRMS upon VDC whole bracket square, दोन्हीची स्क्वेअर होते, minus 1. This is what is you get the value of ripple factor R in terms of RMS value and VDC value. ओके. तर आता त्याप्रमाणे आपण बघू आता RMS व्हॅल्यू आणि
ह्याची व्हॅल्यू. हा फॉर्म्युला तर तुम्हाला कळालेला आहे. R is equal to VRMS on VDC whole square minus 1. आता VRMS in case of half wave rectifier is Vm upon 2, where Vm is the peak value, where Vm is the peak value. Vm upon 2 कसं काय आलं? तर याचं प्रूफ मी तुम्हाला नोट्स मध्ये दिलेलं आहे, तुम्ही ते वाचू शकता. शेवटी नोट्सला शेवटी तुम्हाला दिलेलं आहे की VRMS ची व्हॅल्यू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये Vm अपॉन 2 कशी काय आली, त्याचा एक पुरावा आहे, प्रूफ आहे, मॅथमॅटिकल प्रूफ आहे त्याला. आणि ते प्रूफ आपल्याला सोडवावं लागतं. बरंच मॅथमॅटिक्स आहे त्यात, आणि ते सोडवल्यानंतर तुम्हाला कळतं की VRMS ची व्हॅल्यू Vm अपॉन 2 येते. येतं लक्षात? So I am not going to solve all the mathematics. I am just writing VRMS is nothing but Vm upon 2. आणि VDC आपल्याला माहितीच आहे, VDC is equal to Vm upon pi. हे आपल्याला हे अगोदर सोडवलेलं आहे आपण. त्याच्यावर आता R ची व्हॅल्यू आपण सहजपणे काढू शकतो. हा तर मेन फॉर्म्युला झाला. हा तर सर्वात महत्वाचा फॉर्म्युला, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फॉर रिपल फॅक्टर. ठीक आहे. आता इथं व्हॅल्यू जर पुटअप केलं मी, VRMS मीन्स Vm अपॉन 2, करेक्ट. आणि VDC मीन्स Vm अपॉन पाय यांचा स्क्वेअर मायनस 1. आता मला सांगा, हे Vm तर कॅन्सल होणार. दिस पाय विल गो अप अँड दिस 2 विल रिमेन ऍट द बॉटम. सो इट विल बी इक्वल टू, आता हे पाय वर जाणार आणि पाय बाय 2 स्क्वेअर म्हणजे पाय स्क्वेअर अपॉन 4. डायरेक्टली तुम्ही पाय स्क्वेअर अपॉन 4 स्क्वेअरिंग आपण करून घेतले, मायनस 1. आता पायची व्हॅल्यू तर आपल्याला माहिती किती, 3.142 याचा स्क्वेअर अपॉन 4 मायनस. तर ही व्हॅल्यू येते 9.875. सो R इज इक्वल टू 9.875 अपॉन 4 मायनस 1. हे जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर तुम्हाला मिळतंय 2.468 मायनस 1, म्हणजेच 1.468 अंडर रूट ऑफ 1.468. याचा जर स्क्वेअर रूट तुम्ही घेतला, स्क्वेअर रूट मधनं बाहेर काढलं त्याला, तर इट बिकम्स 1.20. तर R ची व्हॅल्यू किती ती 1.20. Okay, so this is the important value of the ripple factor in case of half wave rectifier. So how much amount, how much percentage of ripple is present? Percentage मध्ये जर लिहिलं मी, percent R will be equal to 121%. याचा अर्थ काय? हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या आउटपुट मध्ये किती रिपल आहे, तर 121% रिपल आहे, असा अर्थ झाला. 121% रिपल म्हणजे 100च्या वर जर गेलं तर ते प्युअर एसीच झालं जवळजवळ. त्याच्यामध्ये डीसी पार्ट फार कमी, एसीच पार्ट सर्वात जास्त आहे, असा अर्थ झाला. आणि आपल्याला तर काय पाहिजे, आयडियली रिपल फॅक्टर शुड बी 0. इट शुड टेंड टुवर्ड्स 0.
रिपल फॅक्टर शुड टेंड टुवर्ड्स 0. दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट. इथं काय होते, इट इज गोइंग 121%. 0% कडे पाहिजे आपल्याला आणि आर होते 121%. व्हॉट डज इट मीन? It means that half wave rectifier is not at all successful in converting AC voltage into DC voltage. ठीक आहे, तो अजिबात सक्सेसफुल झालेला नाही हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. कशामध्ये? एसीचं डीसी मध्ये रूपांतर करण्यामध्ये तो अजिबात सक्सेसफुल झालेला नाही. पण त्याच्यामध्ये रिपलच 121% जर असेल तर याचा अर्थ तो सक्सेसफुल नाहीच झाला. आपल्याला पाहिजे रिपल शुड बी 0. रिपल शुड बी 0. आणि इथं तर 121% व्हायला लागलं रिपल. सो व्हॉट वी से, व्हॉट इज आवर कॉमेंट ऑन दॅट? दॅट हाफ वेव्ह रेक्टिफायर is not at all successful in converting AC voltage into DC voltage. ठीक आहे, रिपल फॅक्टर हा महत्वाचा पॅरामीटर आहे रेक्टिफायरच्या बाबतीत. ठीक आहे, तर रिपल फॅक्टर काय सांगतो की आउटपुटच्या डीसी मध्ये जे रेक्टिफायरचं कामच एसीचं डीसी करणं, परंतु डीसी किती तयार झाला हे कसं बघणार? तर रिपल फॅक्टरच्या सहाय्याने आपण बघणार. ठीक आहे, रिपल फॅक्टर जर कमी असेल तर याचा अर्थ डीसी जास्त तयार झाला. रिपल फॅक्टर जर जास्त असेल तर याचा अर्थ डीसी कमी तयार झाला, एसी जास्त झाला. ठीक आहे, का जो रेशिओ आहे आर म्हणजे हा रिपल फॅक्टर हा रेशिओ आहे एसी आणि डीसीचा. एसी वाढला तर रिपल फॅक्टर वाढतो, डीसी वाढला तर रिपल फॅक्टर कमी होतो. ठीक आहे, तर आपल्याला काय पाहिजे? डीसी पाहिजे. रेक्टिफायरचं कामच एसीचं डीसी बनवणे. मग डीसी जास्तीत जास्त मिळाला पाहिजे, याचा अर्थ रिपल फॅक्टर कमीत कमी असला पाहिजे. आयडियली 0 असला पाहिजे. ठीक आहे, आयडियली तो 0 असला पाहिजे. इथं तर काय दिसतंय आपल्याला हाफ वेव्ह रेक्टिफायरच्या बाबतीत? तो 121%. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की जो डीसी नाहीच आहे जवळजवळ, त्याच्यामध्ये काही सगळे एसीच प्रेझेंट आहे आउटपुटला. सो हाफ वेव्ह रेक्टिफायर इज नॉट ॲट ऑल सक्सेसफुल in converting AC voltage into DC voltage. That is what is our comment on our whatever mathematics we have solved here. That is the final comment on that mathematics. I think it is clear. कोणाला काही शंका आहे का? गुरगुटे, अंधारे, ताकभाती, क्षीरसागर, नलवडे, कळालं का? कळतंय का? बोलल्याशिवाय मला कसं कळणार? कळतंय का शिकवलेलं? नलवडे, कळतंय का? हो सर. समजतंय? हो. गुरगुटे, समजतंय का? हो सर. हो. कुठं काही प्रॉब्लेम डोक्यात येत असेल तर सांगा मला, म्हणजे मी परत रिपीट करतो थोडं. अंधारे सांगा. समजतंय सर. ताकबाते, काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. पूर्ण समजतंय 100%? ताकबाते 100% समजतंय का? समजतंय थोडं थोडं सर. थोडं थोडं म्हणू नका, कुठं प्रॉब्लेम वाटतो ते सांगा मला, म्हणजे मला हे करता येत. तुम्हाला कुठं समजत नाही ते मला कळलं पाहिजे ना अगोदर. कारंडे, कारंडे आहेत का? म्यूट केलेले त्यांनी, हे करा, अनम्यूट करा आणि बोला. कारंडे, स्नेहल कारंडे. अंधारे 100% कळतंय का?
नाही सर, ते मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहेत ते जरा कन्फ्युज करतात. बर, कुठं कुठं कन्फ्युजन होते सांगा मला नेमकं. का सुरुवातीपासून सांगू सगळं? नाही सर. रिपल फॅक्टरचा अर्थ कळाला? रिपल फॅक्टर म्हणजे काय हे कळालं का? अंधारे? नाही सर, नीट नाही समजलं. बर, परत एकदा सांग. हे बघा, रिपलचा अर्थ काय मगाशी सांगितलं मी. रिपलचा अर्थ काय? ही तरंग, लाट, बरोबर आहे का? ही वरची लाट आहे. पाण्याच्या वर लाट असते, पाण्याच्या खाली लाट नाही, पाण्याची वरची लाट आहे. त्याला आपण एसी म्हणतो. त्यासाठी मी एक्झाम्पल काय दिलं तुम्हाला, बीकरमध्ये पाणी. खालचा स्टेबल भाग असतो, फक्त वरच्या सरफेसला ते असं असं व्हॅरी होत असतं, बरोबर आहे का? हा जो स्टेडी भाग आहे त्याला आपण डीसी म्हणतो, आणि वरचा जो हलतोय भाग त्याला आपण एसी. अंधारे कळालं का आता हे तरी? हो सर. बर, आता मला सांगा, हे आउटपुट आहे आपण रेक्टिफायरचं. हे हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं आउटपुट असं मिळतं आपल्याला. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला आउटपुट मिळतं, निगेटिव्हला 0 मिळतं. तर माहिती तुम्हाला हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं? हे तर कळालं का नाही अंधारे? हो सर. हा, हे 12वीला तुम्हाला झालेलंच आहे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर, तेच घेतलंय आपण. हा वेव्ह फॉर्म कसा आला ते आपण मगाशी बघितलं. फॉरवर्ड बायस कंडिशन, रिव्हर्स बायस कंडिशन, ते बघितलं. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये हे असं व्हॅरी होतंय ना व्होल्टेज. हे कसं आहे, व्हॅरिंग आहे, व्हॅरी होते हे व्होल्टेज. याचा अर्थ हे एसी आहे. याचा अर्थ ते एसी, जे व्हॅरी होतंय ते एसी. परंतु हे व्हॅरी होताना फक्त पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये, हा पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट आहे, बरोबर आहे का? आणि हा निगेटिव्ह हा क्वाड्रंट, हा निगेटिव्ह क्वाड्रंट आहे खाली. ही वेव्ह खाली येते का निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये? कुठं नाही येत, बरोबर आहे का? खाली वेव्ह येत नाही, निगेटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये वेव्ह येत नाही, फक्त पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्येच व्हॅरी होते. म्हणजे याचा ऍव्हरेज जर घेतला मी या वेव्हचा, याचा जर ऍव्हरेज घेतला तर तो कसा येणार आहे? पॉझिटिव्ह येणार, बरोबर आहे? हो सर. याचा ऍव्हरेज पॉझिटिव्ह येणार आहे. ठीक आहे, तर हा ऍव्हरेज किती येतोय त्याला आपण व्हीडीसी म्हटलं. हा ऍव्हरेज किती येतोय त्याला आपण व्हीडीसी म्हटलं. आणि या व्हीडीसीचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला काढून दाखवलेला होता. त्यामध्ये मी इंटिग्रेशन केलेलं होतं. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to पाय, ठीक आहे, VM साइन थीटा डी थीटा, आणि हे 0 to पाय झालं, आणि हे पाय टू 2 पाय, परत पाय टू 2 पाय. परंतु हे 0च आहे व्होल्टेज, इथं 0 व्होल्टेज आहे, त्यामुळं 0 डी थीटा. ही सेकंड टर्म काय होणार आहे? ही सगळी टर्म 0च होणार. म्हणजे तुम्हाला काय मिळतंय? याचं इंटिग्रेशन आपण ऍव्हरेज काढताना कसं काढतो? ऍव्हरेज काढताना सगळे कॉम्पोनंट्स ऍड करतो आणि डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स करतो, करेक्ट? डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स. तर इथं डिवाइडेड बाय 2 पाय एवढे कॉम्पोनंट्स आपण ऍड केलेले, डिवाइड बाय 2 पाय, करेक्ट? सो VDC is nothing but 1/2 pi integration from 0 to pi VM sin theta d theta, where VM is the peak value, maximum value. ह्या वेव्हची ही तर पीक व्हॅल्यू, ही पीक आहे, ठीक आहे. इथं ही पीक व्हॅल्यू, दिस इज द पीक व्हॅल्यू VM. पीक व्हॅल्यू कॉन्स्टंटच असते, मॅक्झिमम व्हॅल्यू येते.
ते आपण बाहेर काढू शकतो कॉन्स्टंट असल्यामुळे. इंटिग्रेशन मधनं कॉन्स्टंट बाहेर निघतं. 0 to पाय साइन थिटा आणि डी थिटा. हे जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं इंटिग्रेशन तर तुम्हाला व्हीएम ची व्हॅल्यू काय येते, सॉरी व्हीडीसी ची व्हॅल्यू काय मिळते, व्हीडीसी इज इक्वल टू व्हीएम अपॉन पाय. ही व्हॅल्यू मी तुम्हाला काढून दाखवली. अंदाज इथपर्यंत आठवतंय सगळं? हो सर. ओके. आता व्हीडीसी इज इक्वल टू व्हीएम अपॉन पाय कसं आलं हे कळालं आपल्याला. ठीक आहे. आता मी रिपल फॅक्टरकडे जातो परत. रिपल फॅक्टर मीन्स amount of AC present in DC, DC मध्ये AC किती प्रेझेंट आहे, कारण आपल्याला माहिती हे असं जर तुम्हाला आउटपुट मिळत असेल समजा असं, तर हे व्हेअरिंग आहे म्हणजे AC पण आहे. आणि एकाच क्वाड्रंट मध्ये व्हॅरी होते पॉझिटिव्ह क्वाड्रंट मध्ये, याचा अर्थ तो डीसी पण आहे. समजा जर हे व्हेरिएशन जास्त असेल, असं असेल, तर एसी जास्त आहे. करेक्ट आहे. आणि समजा व्हेरिएशन असं असेल, तर याचा अर्थ डीसी जास्त आहे, एसी कमी. येते का लक्षात? अंधार येतो. हो सर. आता आपल्याला याचं हे काढायचंय, पर्सेंटेज काढायचंय की एसी किती प्रेझेंट आहे याच्यामध्ये डीसी मध्ये. त्यासाठी एक टर्मिनॉलॉजी वापरली जाते, दॅट इज कॉल्ड एज द रिपल फॅक्टर. रिपल फॅक्टरचा अर्थ तोच की डीसी मध्ये एसी किती, एसीचं पर्सेंटेज किती ते आपण काढायचं. ठीक आहे. तर ती रिपल फॅक्टर आपण आर न डिनोट करतो, स्मॉल आर. सो वी गिव्ह इट एज VRRMS. आरएमएस व्हॅल्यू मध्ये लिहितो आपण शक्यतो एसी. रिपलचं VR मीन्स रिपल व्होल्टेज. रिपल व्होल्टेजची आरएमएस व्हॅल्यू रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू डिवाइड बाय VDC. या रेशिओला म्हणतात रिपल फॅक्टर. ओके. VRRMS म्हणजे एसी कॉम्पोनंट, एसी व्होल्टेज, आणि VDC मीन्स डीसी कॉम्पोनंट और डीसी व्होल्टेज. तर एसी व्होल्टेज डिवाइड बाय डीसी व्होल्टेज, याचा अर्थ काय, एसी मध्ये डीसी मध्ये एसी किती प्रेझेंट आहे हे काढतो आपण. ओके. आता हे कसं काढायचं, तर त्यासाठी मी तुम्हाला मगाशी हे दाखवलं होतं की आपल्याला माहिती की एसी कॉम्पोनंट आपण व्हर्टिकल 90 डिग्रीज घेतो आणि डीसी कॉम्पोनंट आपण 0 डिग्रीजला घेतो. अशा प्रकारे आपण कॉम्पोनंट लिहू. आणि हा डायगोनल कॉम्पोनंट. हा जो एसी कॉम्पोनंट आहे ना, हा झाला VRRMS. हा एसी कॉम्पोनंट. आणि हा डीसी कॉम्पोनंट झाला VDC. डीसी कॉम्पोनंट. ठीक आहे. इथपर्यंत हा VRRMS आणि हा VDC. यांचा रिझल्टंट काय मिळाला आपल्याला, रिझल्टंट वेक्टर VRMS. त्याला आपण नाव दिलं VRMS. VRMS मध्ये दोन्ही कॉम्पोनंट आले. VRRMS चा थोडा भाग आहे आणि VDC चा पण थोडासा भाग आहे. बरोबर आहे. या दोन्हीचा मिळून रिझल्टंट कॉम्पोनंट VRMS आले. अंधारे कळालं इथपर्यंत? हो सर. ओके. आता मग त्याच्यावरून आपण पायथागोरस थिअरम वापरली.
VRMS आता ही बाजू आणि ही बाजू सारखीच आहे. त्याला आपण इकडच्या बाजूला VRRMS म्हणू शकतो. VRRMS. मग मी VRMS स्क्वेअर इज इक्वल टू VRRMS स्क्वेअर प्लस VDC स्क्वेअर असं लिहिलं. हे येते लक्षात. याच्यावरनं मी ह्याला डिवाइड केलं मग VRMS स्क्वेअर डिवाइड बाय VDC स्क्वेअर. VDC स्क्वेअर न डिवाइड केलं सगळीकडे दोन्ही बाजूला. VRRMS स्क्वेअर डिवाइड बाय VDC स्क्वेअर प्लस VDC स्क्वेअर डिवाइड बाय VDC स्क्वेअर. दिस बिकम्स 1. VRRMS आपण VDC ला आपण काय म्हटलेलं आहे R. त्याच्यामुळे यांचा स्क्वेअर म्हणजे काय होणार R स्क्वेअर. R square plus 1. That is VRMS square divided by VDC square. याच्यावर मी R square काढला. That is VRMS square divided by VDC square minus 1. त्याच्यावर R काढला. R is equal to ह्याला स्क्वेअर रूट दिला. इथपर्यंत कळालं? हो सर. ओके. मग आता मी त्या फक्त VRMS च्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. VRMS इज VM अपॉन 2. पीक व्हॅल्यू डिवाइड बाय 2. आणि VDC इज इक्वल टू VM अपॉन पाय. या व्हॅल्यूज फक्त इथं टाकले या इक्वेशन मध्ये. ठीक आहे. आणि त्यावर R ची व्हॅल्यू काढली. तर त्या R ची व्हॅल्यू आली 1.20. आणि पर्सेंटेज मध्ये जर लिहिलं %R लिहिलं मी 121%. एवढे. आणि आपण काय म्हणतो रिपल किती पाहिजे? VRRMS प्युअर DC कधी होईल? जर VRRMS 0 झालं, हे जर 0 झालं देन इट विल बी कॉल्ड ॲज प्युअर DC. ज्यावेळेस हे VRRMS 0 होईल त्या क्षणी आपण त्याला काय म्हणू शकतो? प्युअर DC म्हणू शकतो. VRRMS जर 0 झालं तर रिपल फॅक्टर पण 0 कडे जाणार. म्हणजे पर्सेंटेज रिपल सुद्धा 0 कडे जाणार. %R शुड बी 0. याला प्युअर DC. आणि जसं जसं R ची व्हॅल्यू वाढत जाईल ऍज %R टेंड टुवर्ड्स 100%. इट बिकम्स इम्प्युअर. DC इम्प्युअर होत जात. त्याच्यामध्ये AC व्हॅल्यू यायला लागते. कळालं का अंधार याला? हो सर. Okay. So this is what I want to tell you, convey. So ripple factor is a very important terminology or term, technical term used in the rectifiers, which tells you that how much percentage of AC is present in the output DC value. मगाशी मी सांगितलं रेक्टिफायरचं काम काय? एसीचं DC करणे. परंतु किती टक्के DC झालेलं आहे ते? 100% DC झालंय का? ते काढायचं काम रिपल फॅक्टरचं. रिपल फॅक्टर जर 1% असेल तर याचा अर्थ 99% DC आहे आणि 1% AC त्याच्यामध्ये